दूसरे बंदे इलैक्शन लड़ रहे हैं जी जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलैक्शन लड़ना हर बंदे का हक है। चेयरमैन बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਜਾਓ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਮਾਸਟਰ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤ ਜੀ ਇਸ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहील अफजल, आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं सरज़मीन टोपा आदम, डेरा बाबा चौधरी मोहम्मद असलम टोपा, और मेरे साथ मौजूद हैं उनके फ़र्जंदे अर्जुमंद, बहुत ही प्यारी शख्सियत, किस तारों के मोहताज नहीं हैं, जनाब चौधरी रासिब असलम टोपा साहब। जी रासिब साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक बिल्कुल। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ शेड्यूल में हमें वक्त दिया है बातचीत करने के लिए। तो ये हमें बताएं कि जो आपने अपना जो आगाज़ है, ठीक है, तो तालीम का जो आगाज़ है, तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू किया था? तलीम जैसे सर नॉर्मल अपने गाँव में पिंड तो स्टार्ट करी दी, ठीक है, उस तरह ही पिंड तो की है, ठीक हो, प्राइमरी इत्थे की है जी, अगों साढ़े सीकर वाली हाई स्कूल है, ठीक है, उत्थे तलीम हासिल की जैसे नॉर्मल पिंडा की असी रूटीन है जी, ठीक, इसी तरह को आला मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई नहीं है जितने, ठीक हो गया जी जी बिल्कुल। तो आपने अपनी जो फ़ज़ाई तलीम है अपने गाँव से अपने इलाके से हासिल की? जी जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो उसके बाद आप बैरून मुल्क कब गए? जी बिल्कुल, बैरून मुल्क गया जी मैं 14 में, 2014 के 1 जनवरी स्टार्ट होंगे 14 गए। तो बैरून मुल्क कितना अर्सा रहे उत्थे? उत्थे रहे जी 25-26 महीने रहे। अच्छा 25-26 2.5 साल रहे हो जी? हाँ तकरीबन 2.5 साल रहे। तो हुण काफ़ी टाइम तो यानी पाकिस्तान ही हो? जी जी। की वजह पाकिस्तान वापस आने की वजह बनी? वापस आने हर वजह अपने अपने पता जे हर बंद का निज़ाम सिस्टम होंदा, बिल्कुल साडा मतलब सिस्टम सी अपना जिवें कल्चर पंजाब दा डेरेदारी जी जी, वो शुरू तो पाकिस्तान बनन तो लैके मतलब साडा सिस्टम चलिया हुंदा जी जी। तो उस सिलसिले विच ही मैं 4 भाई सी, असीं चारे ही बाहर चले गए सी। सही है। तो मैं फिर ज़ाती तौर ते अपना भरावां दे मशवरे नाल भी तुसीं कह सकदे जी जी, वो फिर तो छोड़ के तो फिर सारा वापस आ गए। चलो साडा ये निज़ाम तो खत्म ना होवे जी, पैसे तो फिर बंदा जिंदगी च कमांदा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, असीं इन्हां दे जैसा कि पहले मैं कहा डेरे ते मौजूद हाँ, तो इंशाल्लाह तुहानूं असीं जिहड़ा डेरा है ये भी बकायदा पूरा दिखावांगे, इंशाल्लाह कवर करांगे। ते हुण फिर उस तो बाद तुसां सियासत विच कदम रखे है, ठीक है जी 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 बिल्कुल। तो ये दसो सियासत जिहड़ी तुसां शुरू की इस तो पहलां तुहाडे बजुर्गां चों वड्डियां चों कोई सियासत करदा रहा जां तुसां खानदान दा पहला बंदा हो जिन्हें सियासत च बकायदा जिहड़ा है शमूलियत इख्तियार की? नहीं पहले एडा तो साडा खानदान सियासी नहीं है जी, मेरे वाले साहब भी मैंबर बने ने, भी अपने पिंड दे जी, जिस तरह पिंड का होल कल्चर होंदा है। तो वैसे साडा खानदान दूसरे मामलात भी जी रहा है जी जी जी, जिस तरह का मतलब एक मामलात होंदे माहौल होंदा सारे जिंदगी उहदे जी इन्वॉल्व रहे ने। तो हुण अल्लाह दा शुक्र है जी, तो हुण कोशिश है अल्लाह ताला मेहरबानी करे जी उस मामलात तो पिछे ही रहिए जी जी जी, तो को बेहतरी हो जी। बिल्कुल। इस ਜਿਹੜਾ इंटरव्यू है ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈगाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ जी जी बिल्कुल, ठीक है। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈगाम ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ मतलब ਮੁਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। जी जी बिल्कुल, मुस्बत जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਖੁਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ अक्सर रस्ते मैं आया वहाँ स्कूल का रस्ता तुसां बनवाया हुआ है और ट्रांसफार्मर के मामलात होंदे ने ते जी जी बिल्कुल, जितनी ताकत है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ जी करीदा जरूर इंशाअल्लाह। तो कोई रोशनी पाओ ਜਿਹੜੇ तुसां अपने पाकिस्तान आए हो कि थोड़े ਜਿਹੇ काम शाम ਜਿਹੜੇ तुसां कराए ने पिंड ਦੇ बेहतरी वास्ते तंजीम ਦੇ हवाले ਨਾਲ कह लो या वैसे जी सी ना एक तंजीम बनाई है, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਮ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਗਿਰਾਸਮ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਅਜਮਲ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟੋਪਾ ਯੂਥ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਲ ਕੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾਤ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਕ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਜਿਹੜੇ MNA ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 3 ਮਨਸੂਬੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲ ਨੇ 14-15 ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, 2 ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 50 ਲੱਖ ਸੀ ਟੋਟਲੀ, 20 ਲੱਖ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੀ, 3 ਲੱਖ ਟੋਪਾ ਆਦਮ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ? ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਕਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਈ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਾਂ ਜੀ ਉਸ ਲਰਨਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਰਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਾਵਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀ ਜੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਵਾਕਈ 'ਚ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕੋ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 10-15 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਤਰਫ ਰੁਝਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਮਨ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਸਕੂਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਦੀ ਤਰਫ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੀਕਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਖਾਲਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਰ ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਤੀ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल जनाब, ऐसे जो रास्ता बसलम टोपा साहब उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी सीकर वाली, ठीक है, मैं शुरू जो तारफ नहीं करवा सकिया लेकिन है कि चौंके एंड ते क्योंकि चेयरमैन तो बड़ा तारफ जी मेरे वालदैन जी बिल्कुल असीं जो कि बाबे ने बजुर्गों का नाम लिया तो मैं चौंके इस चीज़ को समझना वा तो असीं इन्हां दी इंतहाई दोबारा मशकूर हाँ, सानूं इन्हां कीमती टाइम दिता है तो असीं इन्हां वास्ते जिहड़े इन्हां दी अच्छी सोच है उन्हें अप्रीशिएट करने आ तो उम्मीद करने कि ये जोड़े इस तरह जो इलैक्शन हारना जितना कल नूं ये होना नहीं हिस्सा लेंदे, लेकिन जो बेहतरी का सिलसिला है या बेहतरी जी इन्होंने कोशिश चौंके चाहते हैं अमन होवे कि माजी के जोड़े मामलात ने वो कहते हैं कि जोड़े इस तरह के जो परेशानी वाले सी हैं जी वो छड़ के कि सब लोग ही एक जोड़ा वै दोस्ती प्यार मुहब्बत तलक इस चीज़ को फरोग देन, इन्हों का एक मैसेज है पैगाम है। तो असीं दुआ गो कि अल्लाह ताला ज़ात इन्हों कामयाब करन। सब लोग साढ़े दोस्त भाई हो, असा एक इलाके वास्ते चैनल बनाया, तुहाडे वास्ते चैनल बनाया हुआ, मेरे नाल रब्ता करो, नंबर स्क्रीन दिता गया है, जो तुहाडे कोल हाज़र होवांगे तुहाडा भी असीं मौकफ लांगे हैं जी। तो अपना ख्याल रखियो, दुआवां याद रखियो, खुदा हाफिज़।